بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي سبحانه وتعالى ومهد سكاله سوكا كاني قولي كميدا قريهيسا intan oo dhan oo aan isaqoon laga yaabo dadka wajiyadooda in badan ay soo cusub tahay. ilaahaas baa mahad iskale awalan wa aakhiran. ثانيا waxaan u mahad celinaynaa walaalihii ka shaqeeyay inay dadkan isu keenaan. ثالثا aayadahaas qur-aanka ee aanu akhrinay suurat alfaatixa khayr الdunya waalaakhira ayaa ku dhan. adduunka khayrkiisa iyo aakhira khayrkeeda oo dhan ayaa ku dhan. إلهي سبحانه وتعالى وقل لي وحان أقيبي في سورة الفاتحة بيني وبين عبدي أنيق إيا الضوء إذا أي سورة الفاتحة أقيب سنتها. أول كذا سورة الفاتحة وحيكون بلابنا إسا إلهي سبحانه وتعالى الله أمانه. إلهي سبحانه وتعالى الله وينيه. إلهي سبحانه وتعالى والأمة هذه ونعمك وإنوك لي وفضل بوهلك الفردية. waxaa laga yaabaa nicmada uu haysto haddii qofka kale loo bandhigi lahaa inuu ka qiiroon lahaa ama ka masayri lahaa ayaa dhici karta, iyada oo ay jirto dhinaca kale qof walba duruuf khaasa oo hoose oo ama xanuun ama dhibaataa inay jirto. laakiin qof walba oo halkan fadhiya waxaa xaqiiqaa in ku filan oo ilaahay uu ku mahadiyo ama caafimaada ama awlaada ama khayr ah ama amni ah أما استغراء أما حالة نفسية وهذا عنه إلهي إنه كم هذيو إنه كجرتاه. سادتات سورة أول كذا وإلهي سبحانه وتعالى اللهم هذيو. إلهي سبحانه وتعالى جل شأنه أول وينيو. إلهي سبحانه وتعالى والنعمة عن هذا سكان كذا رابطة. إذا لفت كذا وحكت الجمعة سائنة إنه إلهي كم هذيو جل وعلا إنه كم هذيو. سادتات سورة أول كذا وإلهي سبحانه وتعالى أظلم هذه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وحكيت سورة عبادة إلهي جل وعلا إنه خاص يهي كليس العبدين هو المستحق للعبادة. إلهي جل وعلا ما دامه إلى أبوري أو سهر إسكان دقي محاكو إرادة قرابة ولاله أبتيالي هذا ربنا كدقي. هذا إلهي سبحانه وتعالى بمحط كله حقنا كله إنه كعابدنا إلهي سبحانه وتعالى عبادة أمكورية. إياك نعبد وإياك نستعين. إلهي سبحانه وتعالى أيضا ترسها لنا أمورها نولا كون كان هذه إلهي سبحانه وتعالى أصنقر لهين مدعين سيد الله ترك له مدعين. هذه إلهي سبحانه وتعالى ولا شيء أيضا كأهان لهين قاب كان ليسوي مثل ليسوي ماذا. لكن الله جل وعلا يقوم هاتسن إن نجنا إنه كالميسني إلهي جل وعلا وضد المسلمين إنه نهي كالمدي سنة من كالجيل وحول بسيط الله ترك غيره تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أنت كذب بيسا وحبلابنا يسمى كاسي هذا بيني وبين عبدي إلهي سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي فلعبدي ما سأل. أظنك يقول لي يا ويديسن هو ويديسن يا أظنك مركوحين ويديسن إلى ضمانتين ولا ضدك أنت جوجا ولنا ما دام ضد المسلمين عليه وصلاة آخر يوماتك ساعد كنت كلمتنا وحلي نفسي أي تهيني تسحصوا سينو بحي أي مؤخرين سورة الفاتحة أي تهي لحية تمجر إنه يكبر العصر يماني كستا معناها كجرة إيه نحوك أي حنبارسان تهينا ويهي. إلهي سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. إلهي وحن كبر ينعي وجدك توسن وهنونيه ودعوه أدوك ودعي سنة. إلهي إنه بلق هذي إنه دعا سيسينا يا أدوك ولعبدي ما سأل. إلهي يقول لي أدوك إنه ويديستم لي اهدنا الصراط المستقيم. إلهي وجدك توسن وهنونيه صراط الذين أنعمت عليهم جدكي ضدكي أظن معيسي من النبيين والصديقين والشهداء ضدك جدكو إله وهنوني
oo aad u nimcaysay oo adduun iyo aakhiraba aad u gargaartay oo liibaantay ilaahu jidkaas waddadaasi nagu hanuuni غير المغضوب عليهم ولا الضالين جدك قلدي لو عروضي إله هنوه هنونين جدك قلدي لو عروضي ولا الضالين يهودي النصارى والضالين إله نقول له سورة معناها أي حنباسنتها يقول انت أسوي كلمة إذا لو حمد ضربت انت أسوي الدعاء وكجرته إن إلهي سبحانه وتعالى كبرنا إلهي وحن كبرينا إنه كلك أنا كلك هدي وخير بدل كله وحن إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إن مركان كلا تجنانا إلهي سبحانه وتعالى ونودم بدافو جوجيتان كينا وكذا جوجيتان عن معصية إلهي سبحانه وتعالى يسكجرني كلمة كذي بالمناسبة إن شاء الله تعالى مرتدى شرط لنا وحلايا هاي سودا وعلى سودا ويننا دام إير UK قاعد فرمال سودا ويننا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات قيمك نوسو جيري مدى يعني مروي هبان صوم وضع موضوع اللي يقوم من سنة إيمان هل كان عن سنين وحوي سودوين إنه ما راح إنه وقت من وضع في صوماليا وقابله وزير كمالية فارع على الشرع مدن فارع على الشرع وهل كان إن الله فبيا وحكى إن الله فبيا وكيلك بوتلاند UK وفديا عبد القادر بروفيسور عبد القادر جبريل وصنين الله فبيا وحكى إن الله فبيا ضد ترابلا أو هذا نقدر نجوره High Belief of Lord Mayer نقدر نجوره محمد مصر عثمان وهكذا أصنع الله فبيا أصنع نوم تليه مركز الله يعرف عن سوني إلى مقرر ورقة على النط iscalool baarano isdhegaysano is-ogaano bal maanta Soomaaliya iyo hooyada halka ay marayaan Puntland qaas ahaan maadaama halkan aan isugu nimid jaaliyadda Puntland ee halkan inayna ahayn jaaliyadda Puntland ee keliya dadka halkan fadhiya ee Soomaali oo dhan ay halkan fadhiyaan taasna waxaan u dooranay inay Puntland tahay qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay doonayso midnimada Soomaaliyeed sidaas lahayd ayaa markii annaga markaan dadka halkan qabaqaabilaya shirkan isugu yeerayay nin ka mid baa wuxuu yidhi majaaliyadda Puntland baa shirkan isugu imaanaya isagoo raginuna ogaado bal waxa aanu ka qabno dadka Soomaaliyeed intayada shirka qabaqaabilaysay oo walaalaheen dhammaanteen waxaanu nidmaye dadka oo dhan oo Soomaaliyeed ayaa halkan ku casuumay maaha jaaliyadda reer Puntland oo keliya taas dhammaanteed halkan naga soo wada yeeray waxay muujinaysaa inaan doonayno in la helo qaran Soomaaliyeed ayada oo loo marayo nidaamka federalismka ee ay aaminsan tahay dowladda Puntland taas ayaan annagana ku shaqaynayna dadka qabaqaabilayay dhammaanteedna fikirkaas aan aaminsanahay intaan halkaas haddaan halkaa uga baxo aad baan u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad kasoo qaybgasheen dhammaantiin haddana hadalka waxaan kusoo dhaweynayaa amiir yaasiin daahir oo ku hadlaya magaca jaaliyadda reer Leicester baan kusoo dhaweynaya inuu kelmadiisa halkaa ka yidhaahdo insha allah falyatafadal mashkuura yaasiin daahir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل وين أفيف ومعركتي وحنقول هاي أمريكا ويقولوا عالي المحل هو شيء سلطان بورة الله يعمل مالي هاي وزير كيو بطلنا نرجع معين وابطين حتى هؤلاء عندهم ويدين معين إسكت كوربان وما يحكيها هذا تيتو اسمه لكن كايم وحكونا مع حقها قوة عمامة دقاته وحكو دور ما أنا أنت أصلا كفتن وهاي عبرت مركب وصور الرياء وعلينا هاي مرتدى الشرف كنتاني ونوب تيمي ونصور شرفتي وعلينا هاي صور دوادا أنا أقول هذا يا مقعة جالية الصومالية دو جودهان لستن ديجن oo aan magaratay dadka kale ama dulalka kale oo
UK aanu annagu kaga duwannahay sababtoo ah ma aanu lahayn farqiya firqad maanta dadka halkaa fadhiya waa guud ahaan Soomaali oo dhan Puntland ma aha keliya waa Soomaali oo dhan mashriq ilaa maghrib waana ku soo dhaweynayaan معالي الوزير وعلى لنا صوروا أنه نيت ونكسب كوسو دوين. إنت وحي بقى. وحمد الله عليك كفديا وزير ذكر information بيدونيان وحدونيان وحلا وحقبت كيني وحلا ويدونيان إلى وقعدان أبعري وحكقبتين وحدونيان ملك وحتك كقبتين وحيابات بدن بيقولها كتيرة مركا وحان جعل لهاي إنا كشافيني كله وحكروا إنتا سيتشرا وحكستو لقبتو وحلو فرحوية وحيابها وين وهذا أنا وأنا اللي كنت لينو أنا قلنا هاي وحبيك كقبتين دابكي وأنا نسيت المال كانوا إنتا تشوفي وعا معنا المغل مشاعر كمغل انت معنا المغل حسي يا شيء ما تقول لي مركا فضلا وعنكا السنيا قولنا عنه مقعد ذلك غستر كوهد لايا وحي قبطين وحقبت كيني يسيدا مغشا في العين هل نقولها وعكا السنيا نلغان ذلك يسوي يمين لكن هذا البواسكت عليها وأوجه بغير سؤال ودي هوستي اللي كنت شغال طرحان الآن هلو سؤال اللي كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل باشا. لا يا باشا يقول انت بسم الله آدي هذا يوم سيهاي على ياسين داهر كلمتي قيمة بنات وهالكان كسو جديد وحن عصمنا هاي وحمودا موضوع أولي سنة نجا دوني نوع وين الوزير يدد كان سكان حبحنو سيروك الواقعتان سؤالي يو وحنا ربنا يويديا marka waxaan codsanayaa dadka hadda soo socda insha Allah noogu qoran inay kelmadaha yiraahdaan inay hadaladooda noo soo gaagaabiyaan hadda waxaan u yeerayaa insha Allah walaalkeen oo nin aad magaalada Leicester ugu culus ah runtii wax badan u qabtay dadka reer Leicester qayb weyn ka qaatay aan oran karo dadka reer Leicester wax badan u qabtay asagoo matalaya dadka reer Leicester oo kala saarin dhammaan meelaha ay ka yimaadeen Soomaalnimada wax ugu qabtay waxaan ka maqaatay dadka inteenaan meesha wada jooga inaan uu yahay ninkii halkan ku soo dhaweeyay ama dajiyay muddo badanna ka shaqeynayay howlaha marka waxaanu diyaarinay in wasiirada intii noo yimaadaan ayaga ajendaha ay wataan keliya ayna noo sheegin in annaga naftirkeena wasiirka hadda maaliyadda ee halkan nala joogo aan uu ogaado dadka reer Leicester maxay yihiin maxay qabtaan sidee u nool yihiin سنة تركيز information وبريت وضعك ولا نقض بروب عيني marka taas anaga oo si fiican u fiirinayna ayaan waxaan u dooranay arrintaas walaalkeen Cabdixakiin Jaamac George inuu ka warbixiyo magaalada Leicester iyo dadka Soomaaliyeed qaabkay u degan yihiin asagoo u dhuundolay arrintaas ku soo dhawaad Cabdixakiin هذا waxaan ugu yar xariga بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا يا مرحبا ورمهات ذكر وحاسك الله سبحانه وتعالى عاوب فرصة النسيين عن أركان السجن معنو كتب مرت شرفته سعادة وزير كمالية هيس اكسلنس فارح على الشرع إن مروضة وزيرك مرو إن محمود شعمة إن هاي بيليف أوف لورد ماير كونسلر عبد الله عثمان وكيل بنتلان بروفيسور عبد القادر إن حلبان عبد التراح نمتين وسلامتين مركوري كتب
والله وحنا السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سلام السعطان مقالة ليستر runtii waa magaalo ka tirsan gobolka la yiraahdo Midland waa magaalada weyn East Midlandiga markii la yiraahdo waa magaalada labaad magaaladan waxay ku baxday waxa la yiraahdo multicultural city waa magaalo dadka badan oo kala duwan ay degan yihiin taasoo sumcad siisay fursad ah Soomaali badan oo say kala timid Yurub meel walba in magaalada Leicester ay soo jiidato ay yimaadaan waxaan runtii ilaahay ka soo kimaadada waxa iska leh walaalaha muslimiinta halkaan ugu nimay dadkan ay shaatiga muslimiinta oo magaaladan aad u degay runtiina qurxiyay masaajid badan waxa weyn taasoo runtii soo jeedo Soomaalida timin Soomaali markii magaaladan timid runtii waxay ka faa'iideysteen wadooyin ay hor u jeexeen dadka walaalaheena ah runtiina markay yimaadeen Soomaalida wax badan bay magaaladan ka qabteen Soomaaliha u soo qaato حافظ حاجته حافظ الصومالي اللي هذا وسمات سيرة حافظ سحر رنجر جيت وإنجليزي روحاتي وحافظ عيهد حق الغرض قلت أضرب حسن واحد دقنا تدسكم حوا برعضة وضد كان قريبا كملا كيمة واحد دقنا رنتي صومالي مركبة كاني مركبة روح أقول على كلاش ولد مرن اسمه الحين حافظ سحر نكون خطوطا حافظ رنتي يعني هيك ما تجيب تجارته حافظ السلاحي waxay ku qornay iskuul xaafadaas ku yaalay wuxuu u saarnaa qarka in la xiro library-geeda la xiro waa library-geeda hadda korshiraan ka qaybgalno waxa la yiri library-ga ma sii taagnaan karo waayo waxa weeye la isticmaalo ictimaad mana ictimaad iskuul sidaas la mid in la xiro baahnaa iskuulka wadankan waxa u taagan intiraahan 200 hadii uu tan attendance ka yaraado in iskuulkaas la xiro isagoo maray markii 180 oo ku qoran in la xiro ayaa Soomaali ka kala timid Yurub oo dhan iskuulkii camaran iskuulkii waa la sanad ku xigay iskuulkii la lahaa 180 sanad soo socon qorshaha u darax la xiro ayaa markii wuxuu gaar attendance ilaa 800 taasoo la yaab ma dhici kartaa oo dadka markii kiimada maanta San Marcos waxa la yiraahdaa meesha waa amniga badan alxamdulillah xaafadda saasay ka xariijay ilaa 4 masaajid baa ku taalo oo noocyada soo koranaya Soomaalidu way camireen library-ga lahaa yani hal xiro heer waxa uu gaaray in booking ardayda loo kala sameeyo runteena taas ilaah baa mahad iska leh kadibna Soomaalida arinta camirtay xaq waxbarashada noqoto jaamacadaha aad baa loo dhigtaa ardayda iskuulada misalan high rank wada hor magaalada tan waxa jiray ninka ardayga madow runtii waxa la dhihi jiray low achievers laakiin alxamdulillah maanta waxa dhacday Soomaalida iskuulka ay dhigaan waxa ka garan kartaa sanad walba ama labada sano waxa jirta imtixaanaad la qabto tartan ah oo ardayga hela ay Iran college ku qaalsan wadanka oo yiraahdo Eton markii ugu horeysay ever in history ee magaalada Leicester hatta dadkan ay shaatiga iga soo ku daro Soomaalida ay heleen macnaa ardayga kuwa sanadkii ku xigay arday kale ilaa ay hadda laba arday taasna runtii noqotay waxa la yiri warmadowga maqaalay ma madow kala noo yimid runtii iyadoo waa in aad iyo aad ugu farxo dhanka kale dhanka ganacsiga ma sha Allah Soomaalida magaalada waa dad aad u ganacsada oo badan baa u furan run ahaantii waxa la yiri waa la yaabaa Soomaalida waa dad creative ah markaas hadaan eegno dhankii positive-ka run ahaantii bulshada markay meel isugu timaado negative-kada way yeelan kartaa marka run ahaantii negative kuma dheeranaa laakiin koleba inta kale ceebaalkeeda isku jirjiriyo way dhici kartaa nalaga marka sacaadatu wasiir anigoo ku hadlaya magaca ummadda reer Leicester guud ahaan waxaan leeyahay ku soo dhawaa magaalada runtii sharaf inoo tacaawa halkan inaad muslimaan runtii mar walba waxa dhacda in wararka aan helno dhanka negative ku bato من آدم قوات قناة يعني هدي كل ولا وجرو هالك نيجاتيف كله بدقة مركع عاو ما شاء الله شرب بنوت هاي مسؤول سريع أو بنتلان تسعود إنه نلجوا رونانتي وحنا جينا إله إذن كسينا بدقان صومالي ولا بشكل دولة قارهان لبنتلان مركع مرة وقت سولوا هذا اللي هواني معصيك إن شاء الله. هذا يوم سيد عبد الحكيم كلمة يوم كاسكيري معني كلمة يا ربنا صحة والي هذا qabanqaabadan iyo hawsheeda ma aha jaaliyada Leicester oo kaliya waxa ku midaysan Midland oo dhan dadka meesha wada fadhiya goboladaas iyo inta u dhow bay ka wada yimaadeen arrintaas aad ayaan uga codor daaranaya waayahay hadduu la yiraahdo inta haddaan uga gudbo dhinaca banaalkayga ayaan hadda usoo noqonaynaa insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa oo hadda siinayaa xildhibaan Soomaaliyeed oo halkan inala fadhiya
oo aad wada garanaysaan reer Leicester-na ay wada garanayaan Cabdi Maxamed Tarax inuu kelmad halkan ka yiraahdo asagana. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام قاعد يجري له هو على أساس شيء يجري. لكن وما سيهاي مركوه الرئيسة وحاشر فيها إن وزير كي وفتقيسة مجين لكسر دو إنه هالكن مركبات أنا أبو حيربان كاسوري وزير وقال وقال ذلك الأبي لكن وحي ذلك الوكيس كسر سنة وحاشي وضياشي هراء هرلي مركا هذا كان يبنى كلية وحاوية أنا أيضا يوركودي إنا كسور دويو كونا شيء وسقلبي تتكن دقن لستر مددي يرين شوقي إنتان كدريني waxay kaga duwan yihiin Soomaalida kale oo ama dhulkan degan ama dhulka kale ee Yurub degan waa dad midaysan oo aan khilaafaadka faraha badan ee dalka Soomaaliya ka jira ayna saameyn ku lahayn hadday aroos tahay hadday xaflado tahay hadday iskuulaad tahay haddii dad dhibaataysan oo loo gurbada tahay intaba dad u midaysan weeye marka taasay waxay ku mudan yihiin iyaguna inaan idhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin cudurrada Soomaaliyeed ee jiraya idin saameynayna sidiina ahaada waa mahadsantihiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waxaan u yeerayaa hadda hadduu la yiraahdo anaa u noqonaya kaalinta aqoon-yahanada Cali Cabdiqaadir inuu halkan noogu yimaado insha Allah si uu asna halkan kelmadiisii uga yiraahdo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وحانتي فرصتي أنا وقوها الله مقعد مقالة بيرمنغهام مثلا أنا أقويها هنك إن أنتي أنصر وزيرك ماريا بوتلاند هل كان أنتي كسر جديو فرين كسرعة جودها سوماليدا قال أهان ماركي سابق بوتلاند مركو هو الرئيسو وحين تبادل عن بيسنا مدح النوت ميت يجورن كأنه بدان وحاسة سويدين له إن أن دت كان قربها جو دور كان رجمه وحارنتي أساسنا أنا وكم من أهور ليرا هدف وكديسن برمنغهام إن أن كشقينا إن أن لخيرنا بونتلاند لسوماليا مركان أن كمل الله شقو أنا ويا ريدتك أقوياك إن أيك قاتم وجدد أورك مركا وحاول هدف إن وسمايا بحثي أما ريسيرش ودك جوديسا سوماليا جودهان جارهان بونتلاند مركان وكشقيا وإيجو وحبرشة كتيرتا عافيماتك إيه ورباهينتا وحاسة مني سنة كلا بدكم يستقالكي بحثي جوجو الرئي أما maan kaysa research ugu horeeyay oo ku saabsan waxbarashada waxaan runtii markaa la xiriirnay dawladda Puntland waxaan la kulanay halkan markuu yimid UK wasiirka waxbarashada waxaan u gudbinay wasiirka markaysa baxthigii aan sameynay oo ka hadlayay waxbarashada intay la egtahay baaxadeeda macallimiinta iskuulada iyo baahida jirta marka runtii waxaan aad u adkeyn lahaa
in dadka aqoon-yahanka iyo qof kasta oo daneynaya dhisidda Soomaaliya guud ahaan in uu isweydiiyo dowrkiisa khaasatan dadka qurbaha jooga dadka gudaha jooga ee wasiirka hadda uu naga matalayo ayagu dowrkoodu waa cad yahay waxay joogaan front line-ka waxay u babacdhigeen in ay la falgalaan wixii meesha ka jiray waxaa markaa loo baahan yahay annaga dowrkeenu muxuu yahay marka dowrkeena waxaa waye midda koowaad waan sheegay in aan baaritaan sameyno aan ma arkaysaa eegna waxa meesha ka jiro marka labaad in aan sameyno bridge baahida halkaas ka jirto iyo qof walba oo buuxin kara oo dabadda soo jiro in la isku xiro oo la raadiyo marka ururka hadaf runtii annagoo kaashanayna urur kale oo la yidhaahdo health professionals dadka Puntland waxaan sameynay shaqooyin runtii fara badan oo haddii ilaahay yiraahdo dadkiina meesha fadhiya ma soo xiriiri kartaan miiskaas dadka fadhiya qaar ka mid ah iyo walaalaha kale ee ma arkaysa aan isgaranayno Birmingham-na ka yimid marka runtii waxaan aad u adkeyn lahaa in aan u gudubno waxqabad oo marka wasiirka runtii aan kula xisaabtanno in aan maaragtay challenge ku sameyno aan raahno keena waxa baahidiina ah markaana annaga aan xabadka u tuna haddii ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin jazakumullah khayr salaamu calaykum aad iyo aad ayuu cabdiqaadir u mahadsan yahay walaalayaal waxaan ka codsanayaa mar dhow waxaan asana halkaan waqti badan aan noo helin oo nala jooga oo noo matalayay macnihii maayarka maadaama cusub oo magaalada hadda dooratay aan noo imaan lahaa maadaama uu busy yahay waxaa nala jooga walaalkeena cabdalla cusmaan oo asna kelmad halkaan ka oran doona haddii la yidhaahdo welcome to Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. Farah Ali Jama, Minister of Finance, Mr. Tara, Member of Parliament of Somalia, Assalamu alaikum, brothers and sisters and delegates. Can I first of all take the opportunity of welcoming the Minister to Leicester on behalf of Leicester City Council as a local government to be able to join us today in our privileged city. It is a great honor that we have such a delegation that chose to come to Leicester. And we welcome you formally, Minister, to this city, and I'm sure you will get a very, very warm welcome and hospitality from the people of Leicester, not only from the people, but also from the people of Somalia, but also from the people that represent the Puntland in the city of Leicester. Leicester is a city which is the largest in the East Midlands and has a population of over 300,000 in this city. We have 2 universities in Leicester, and we have a very, very rich, diverse community that lives in this city. Having said that, we have over 50 languages that are spoken in our schools, and in Leicester alone we have a guesstimation of over 20,000 people that come from Somalia, whether by direct descent from Somalia or via the European community countries like the Netherlands, Denmark, Sweden, Finland, and other countries from Europe. So there is a transitional population that is coming through, and it is a very new arrived community that has come to Leicester and made its home in the city. Leicester has always been a welcoming city since I've been in Leicester from the 1970s. I was born in Mombasa, neighbouring Somalia, and came as a child, 7-year-old. And I remember that Leicester has always been welcoming to not only the East African, Ugandan Asians that came after the expulsion of Idi Amin, but also people that came from Central Africa, and now the very arrived new community of Somalia. A very, very entrepreneurial community that has gelled together and made this city vibrant in terms of its communities. Just last week, Minister, we had our local elections, and we had very many candidates also that stood with a cross range of parties that I know that are here. But we have had a very, very good successful campaign, and as High Bailiff of Leicester, I'm not supposed to be political,
But having said that, it was a very, very enormous campaign run by a cross-section of the community, and the support, overwhelming support that we had from the members of the Puntland community and the Somali community in St. Matthews was overwhelming. And that showed me that members of this community are engaged fully in not only the political, the civic, but also the business and the entrepreneurial life of this city. And we have a very, very highly educated, aspiring Somalian community that are also achieving very high educational achievements. But at the same time, we also have to look at those that are not achieving and entering into and not having the opportunity to go into university or colleges and going into training and jobs. This area alone was once an area where no black person could enter the St. Matthews. I remember those days back in the 80s, but since the Somali community has come, it has made it vibrant and rich and diverse with the foods. And it is hosting and gelling together as the Somali organizations come together as an umbrella and working together. So it is a privilege for you to be here and join us today. Just a bit of a role of the High Bailiff. You might all be wondering, what is the role of the High Bailiff? The role of the High Bailiff traditionally was to collect taxes from people, to collect cotton, mill, and weigh them up. It also had the duty of seeing that when an execution took place, the High Bailiff used to be present. But that no longer is the case for me, so I don't see any executions, and I don't see them through for the King or the Queen. But there is a traditional role and a civic role that has been maintained. Having said all of that, it is quite a privilege not only to be here, to be able to join you in the absence that we don't have a Lord Mayor, that the High Bailiff role continues for over 800 years, and also the traditional role of the Lord Mayor. I talked a bit about the local election. We now have a new administration in Leicester, and we have an elected mayor and a deputy mayor and assistant mayors. The structure has changed, and at the same time, considering the needs of the community and the cohesion and the gelling of the community is important for us to continue to have dialogue. I've always been one of those that have worked with the diverse communities, especially Abdul Hakim, who invited us just this week and last week to say, you are coming. We were initially going to host you at the town hall, but unfortunately, due to the short space of time, we're unable to do that. But we would be privileged on your next visit that you do come and visit us at the town hall, and I am open invitation to you. Thank you very much for inviting me on behalf of the Thank you. Thank you very much. waxaan u maleynayaa in sharaxaad badan aynu u baahneen inaad wada fahanteen dhammaantiin. waxaan ugu muhiimsan oo xusuusiyey macnihii doorashadii hadda ayaanta dowlad dhacaysay in annaga naftirkeena qayb libaaxna ka qaadanay oo dad walaalahayna inagoo muddo 5 sano 6 sano waddanka joognay aynu isu soo taagnay inaynu noqono consular naftirkeena arrintaas oo qayb weyn ay qaadatay runtii. aadna in dadka Soomaaliyeed wasiirkii maanta ay ogaadaan ay tahay in annaga oo 5 sano joognay aan hawaysanay in dowladda aan wax ku yeelano arrintaas oo wax weyn laakiin waa noo soo gali weyn. laakiin next time baan rajaynaynaa inaan noo soo gasho haddii la yiraahdo. waxaan ku soo dhaweynayaa hadda haddii la yiraahdo walaalkeen Burhaan Muuse Cali Baale oo nala jooga halkan haddii la yiraahdo kana hadli doono qaabka wada shaqaynta qurba joogta iyo Puntland sidee wada shaqayn karaan. kusoo dhaw. السلام عليكم ورحمة الله. وكم هاي هذا البلد ما سوت شيء دنيو. ولا يقول ري بعرفتي يا بابا هذي لكن ما قهرة أنا قهرة يا ما عشرة برنامج وحن شعران لها إن وزيرك يوفي قضاء الصعداء يدمان توت عن كسور ويجي سلام قال يوري كودنا برنامج سلام تأكدي حوالي waxaan moodaa in doorka qurba joogtu uusan qeexnayn ama uu jiro isku dhexyaac fara badan dadaal fara badan oo qurba joogtu geysa waddanka Soomaaliya oo ognahay
xagga dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasaa sida UNDP-du sheegtay in lacag gaaraysa 1 bilyan kor u dhaftay Soomaaliya keliyaan sanadkiiba waa dad naftooda la xarbiyaya dabcan hanti bay dhisaan guryo dhisaan ganacsi bay horumariyaan waxyaaba fara badan bay qabtaan laakiin waxaad moodaa inay dhinaca publica marka laga hadlayo ama danta guud ay aada uga gaabiyaan wada joogto waa jiraan dadaallo sida jaamacado iyo iskuullo iyo waxaasoo dhan waxa lagu soo koobi karaa inay arrimo private u badan marka laga hadlayo in maamul jira la caawiyo waxay u baahan tahay istaraatiijiyad qeexan oo dadka wada joogtaan ay ku hawlgalaan bay u baahan yihiin marka anigu ra'yi yar oo waxaan jirtay aan istusnay inay u baahan tahay arrinta laga bilaabi karo haweeney in la kala qaato shaqada oo dhinaca dowladda mas-uuliyiinta ka socdana ay door yeeshaan annaguna aan door yeelano marka mas-uuliyiinta haddaan ku hormaro waxaa fiican kow istaraatiijiyad qeexan oo runtii laga fahmi karo meesha u socdaan waxaa jirta maamulada siyaasiyiintu waxay caan ku yihiin inay soo saaraan political manifesto dhowr qodob oo weyn qortaan ilahaan amniga waxbaan ka qabanaynaa dhaqaalaha waxbaan ka qabanaynaa laakiin markii la eego sanad ama 6 bilood kadib waxaa dhici karta in challenge intii kasii weynaadaba oo meeshii ay markii hore taagnaayeen ay kasii lidato guud ahaan meelaha xasiloon marka laga hadlayo waxaa jira fursado fara badan oo dadka maamulka marka hogaaminaya loo baahan yahay inay dejiyaan istaraatiijiyad ama qaab shaqeed qeexan oo dadku la shaqeeyaan aysan ku ekaan keliya muxuu ahay afka baarkiisa waxaa ka mid ah tusaale haddaan soo qaadano maamulka cusub Puntland markuu imanayay ilaa dhowr qodob baa jirtay ay dhaheen waa inta aan xilliga aan doorasho aan teeramka iyaga aan shaqeynayno waa gaari doonaa كل طبعا كون دعم وزير بحكم فرضان بنص وضاء أو عن كهل دونا لكن تروي كسوتش إنه حاجة رئيسكو استراتيجية قيحان أو رغلش قيم كرون اللي ماذا لبو وقال الآن مهمة حكم فاسنا لما هي خلصكم مركز غير ربو إنسان في مكان لما نيو أي ورقة فرضان دالعان ويرادان وحاسن قبل وحكى في الله هاي سانسلان هاي صدق للبلاد بين صوت دالعان وحي أي قابتين si dadku ula socdaan iyo meesha higsanayaan oo ku daraan waxaan raacay lahaa qodob ah way fiicnaan lahayd Puntland maanta inay heli lahayd wasaarad ama xafiis u gaara oo qurba joogta talooyinkoodii iyo dadaaladoodii ku saabsan dadka caamka inay horumariyaan meeshaas laga hago dhinaca qurba joogta waxaa jirta waynu ogsoonahay waxaan dhammaanta ku shaqaynaa caadifadda ama emotionka waxa la yidhaahdo idaacadahan dhegeysanaa markii idaacadahan ku aragno xoogaa warayna jeclay waxaa dhici karta hawshii farahan ku hayno dhan aan faraha ka qaadno xoogaa talooyin annagoo xagga dhan barnaamij bilownay baa jirtay dabcan walaalkii liibaan iyo cali iyo kolley idin raacin doona cali wuxuu ii sheegay hadaf markii la asaasayay shaqooyinka ay qabteen waxaa ka mid ahaa daraasad ay gudihii xog fara badan ka raadiyeen marka doorka qurba joogta in la abuuro intii isku meheradba oo association oo kala sida intii caafimaadka qusaysa inay is aruursadaan intii waxbarashada qusaysa inay is aruursadaan markaasna ay ku xirmaan wasaaradihii shaqada hayay sidaan sileeyahay taladaas waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah in xogta meesha ay ka qaadanayaan aad bay inta badan isugu dhex yaacsan tahay in ay aada uga digtoonaadaan wararka markay soo dhacaan oo kale inaysan samayn waxaa la yidhahdo go-aamo degdega oo ah sidaas iyo sidaas dowladda hawsha waa ka baxday ama meesha waa ka gaabisay marka dhammaantiin waxaan oranayaa jaalo wasiir iyo dhammaantiin mufti sharafkaaba kusoo dhawaada intaasaan kaga baxay asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad ayuu walaalkeen mahadsan yahay waxaan codsan lahaa dadka soo socda insha allah maadaama si aan rabno inaan u galno hawsheenii iyo dhaca ahayd hadalkan uusan nagu dheeraanin inay noo soo koobaan haddii waa la yidhahdo hadallada waxaan u yeeraynaa hadda liibaan maxamed cigaal oo ka hadli doona kamidda caafimaadka Puntland haddii waa la yidhahdo insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. runtii mawduuc aad u ballaaran weeye aan lagu soo koobi karin dhowr daqiiqo waxaanse insha allahu tacaala kusoo koobayaa dhowr qodob qodobka koowaad sida uu walaalkii burhaan ka dhawaajiyey waxqabad maadaama loo baahan yahay
magaalada Birmingham jaaliyada degan ayaa annagoo waxaan bilownay health professional group oo dhowr ilaa 5 baan ahayn oo caafimaadka wax ka bartay waxaan bilownay inaan urur sameeyno ururkaas adiga muddo hadda sanad laga joogo ayaanu sameyn ururka waxaa hadda member ka ilaa iyo 80 health professionals oo isugu jira dad high professional oo wali yani qaarkood ay gaarsiisan yihiin ilaa iyo consultant ay gaarsiisan yihiin yani waxaa ka mid niman GP ayaa ka mid waxaa ka mid neurological consultant dad waxaa ka mid X-ray consultant marka dadkan oo dad deegaanka maanta halkan hawsheeda ku hayno ka wada yimid waxaan ugu talagalnay maadaama Soomaaliya baahida ka jirtay aad u weyn tahay ninka caafimaadka bartay ama dhakhtarka ama wax health professional bartay xuduud ma lahan laakiin waxaanu door bidnay in wixii aan awoodno aan bilowno kadibna haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan gaarsiino intii kale aan gaarsiin karno marka ururkii waa la dhisay waxaanu xiriirnay wasaaradda oo ay u sameysmaan in dadka wax la taro wax badan baa loo hadlay wallahi waa la isdhaliilay waxaa ka habboon in wax la qabto marka cidii wax qaban karto amaam Allah iyo amaam dadkaba waa la arkaya marka insha Allah tacaala waxaan idinku gubaaminayaa waxaa la qabto wixii la qaban karo la qabto hana la istaageero la isku taageero xagga wanaagga waa billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam aad iyo aad ayuu mahadsan walaalkeen liibaan intaanan wasiirka u dhiibin waxaan u yeerayaa warbixin ku saabsan waxbarashada Soomaaliya si halkan loogu jeediyo isagana iyo arrimihii uu ka qabtay Soomaaliya muddo badan ka soo shaqeynayay Professor Cabdirasaaq Lafoole inuu asna halkan noo yimaado insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا وسيلك يا مفتي السعودية لما مفتي شرفته. Soomaaliya in badan kamaan shaqeynaynin 4 sano oo dambeeyay marna tagay muddo aan ka badnayn bil iyo wixii ka badnaa wixii loo gaaray aan halkan soo gaaray ama aan gaaray North America oo aan deganaa intii ku horeysay 4 sano oo hadda aan Soomaaliya ku dambeeyay meelaha aan tooska oo hawlgalo waa qaybta waxbarashaduna ma kala laha xuduud Soomaaliya hadda politically waxay isaga qaybsantahay 3 qaybood sadaftiin waa Central iyo South waa Puntland iyo Somaliland Kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo gobolka lagu tago dhinaca kale ilaa iyo lagu tago Boosaaso inta u dhaxaysa waxbarashadu way isu furan tahay dalad guudna way leedahay marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada sare ee jaamacadaha waxaa laga yaabaa inaad inta aan hadda sheegayo dhammaantiin aad ogtihiin laakiin 4 shay unbaad fiirinaysaa marka aan waxbarasho isleeyahay aad ka hadashid waxbarasho haysataa dowlad u samaysa policy lagu wado waxbarashada oo national goalskii samaysa tamarta aynu ka leenahay Soomaaliya geeska gees idinkaa qiimeyn kara oo aan idin sheegi maayo dii waxbarashadu aan haysanin national policy u samaysa iyo policy makers dowlad adag haddayna lahayn oo fududaynaysa waxaan dhihi karayaa waxbarashadaasi waa curyaan haddayna lahayn wasaaradda waxbarasho oo adag oo national policy wixii lagu sameeyay ku samaysa implementation fulisa iyadana waxbarashadaasi waa curyaan iyadana meesha aynu ka taaganahay idinka ayaa qiimeynaya oo idin diinaya waxbarashadu haddii ayna lahayn facilitieska iyo resourceska ay ugu horeeyaan iskuuladii iyo curriculumkii iyo macallinkii tababarnaa intaa waxbarashadu haddii ayna lahayn iyadana waxaan dhihi karayaa waa curyaan waxba maqan dhammaan marka meesha hadda anagu 4 sano u dambeeyay aan ka hawlgelayay intaasiba waxaan dhihi karayaa waxbaa ka maqan wax badan baana ka maqan
ما جبتها ويراته فاعل كل واحد شيء وأنا مغليا عيد هذا أما مامل أما دولة أو سيتو صوح برش أو قطعة هذا كقطعة وحلا كقطعة ووحية ويونيسف هي هذا سألوا كنا ويلا هذا كنا حبرشادو سلك وحكوا هيسا وبلنا وكقطعة وكوميونيتي وهي وتدبد يرينك ومعه على قصد ما يمارتي يباني أهمين وشيرين وعندي كريا basically وضدك دبد وح أي جليان بدها يضدك بدها شوي وحي إسحاقنا وأي سبعين ويا سنة كده ما إيميل مسميه عبر الشباب إسكفر بلاتي ويدين عن تهاي برايفدي أبنا تهاي لكن ليتي واحد مودا إلا سوء روحي وصيدا محو هاي أي أندرنا هاي وهذا أنت وصل الله واحد مودا إننا قوة حمين وإلهي قوة حمين نوكل الريبي لذلك أي مسمين بدأ يدبب مكان يسوقي خيالها نوكل هاي حاكمية دارين مكان بشيء كريو سنة كي هذا لما علي أو سنة ما أكن عن قوتي ولكن إنه صاب إن كلا قرن مايو حبرشات عالم كبحاج له هذا أتقال اليوروبيان ينود أمريكا انتبه يأشيا هم هاي جبان يجينو أكيد شيء حق إيشيا هل كان إسبان ويا الميلو ولا ريسيرش ينود أمريكا قيمتي يقول بس إلى سمية لبي يطلعون كون إيش عم عدد يكوي على دونك the top 12,000 oo adduunka ugu horeeyay marka laga soo bilaabo Harvard laga soo bilaabo oo number 1 ahay listiga 12,000 oo caalamka jaamacadaha la qiimeeyay 5 baynu ku lahayn 12,000 jaamacadood baynu ku lahayn oo soo galay first top 12,000 universities oo adduunka oo dhan oo Harvard ay tahay number 1 shirtaas jaamacadda Muqdisho ayaa number 1 ka sii ahayd oo ugu horeysay muqdishona waa meesha isleedihiin ama isleedihiin damaha ahwa maanta Soomaaliya meesha ugu amni badan oo ugu dhimasho badan oo ugu rafaad badan number 1 laga wada qaado jaamacadaas marka la qiimeynayo Soomaaliya waxbarashadeeda Muqdisho qaybta muxuu ahaayay jaamacadaha iyada number 1 not only that Africa boqolka jaamacadood Africa ugu sareeya إنه الله ما تهدي أدونك على قيمة أدونك أفريقيا أوليته قيمتيسه يلا أو جيس كأفريقيا أوسيليته يلا أو ماشى إنه كنا على أوسيليته بقولك أبوه هي جامعة المقدسة واكمل يونا أرجعني يا لودي قيمة أودي تضبط اللي هالحاسي مثلاً مالحاسي جالس وحكوا رئيسي جامعة كيا كينيا ندرس كنا هاي oo la dhisay 1957 bay jaamacadda Muqdisho ku horeysay xagga qiimeynta maanta ay ku horeysay 15 jaamacadood oo ku yaala Kenya oo 15 kuwa ay public yihiin oo dawladdu ay fangareyso 13 kamid ah ka horeysay waxay jaamacadda Muqdisho laba jaamacadood baa ka horeeyay waa University of Nairobi iyo Kenyatta University labada jaamacadood baa ka horeeyay oo soo galay muxuu qof ugu horeeyay dhinaca Afrika saddex jaamacadood kale waxay ku yaalaan Soomaaliland waa jaamacadda muxuu ahaay Camuud oo Boorame waa jaamacadda Hargeysa waa jaamacadda Burco jaamacadda shanaad oo soo gashay qiimeynta jaamacadaha adduunka la qiimeeyana waa jaamacadda East Africa ku taalay Boosaaso marka uu aftii karasa marka dhinaca u fiiriso weli wax waa inoo hadaynu caalamkii qiimeyntii wixii ugu horeeyay aynu ka soo gaarno meel xaweenno waxaan ku soo gunaanadi lahaa martidii weli ay dhiman tahay waqtigu uu kooban yahay waxaan ku soo gunaanadi lahaa sida aynu aad ka mashquul ugu nahay siyaasadda iyo maxaa la yidhi iyo maaragtay iskooxaysiga iyo iskala qaybinta waxaan dhihi lahaa haddii dadka wax la baro waxaan isleeyahay waxaynu yeelan doonaa cayma ah laakiin dadka haddii aan wax la barin inteena joogto uun baan muddo qaylqaylin doontaa 30 sano 40 sano 50 sano kadibna dalka Soomaaliya ma ahaan doono dad kala qaadan doona markaynu inaga qaylqaylin aan dhammaano haddaynan u train-garaynin dadka iminka soo kacaya in ay wax bartaan oo ay ka baxaan muxuu ahaayeen
jahliga oo aqoon loogu bedelo maaragtay qoriga maaragtay iyo qaadka jaamacaduhu noocaas xoogaa u xuman yihiin waxaana un hay-adahaas iyo ashkhaastaas iyo idinku waxaad gelisaan bay maaragtay in la dhaho Professor Suleymaan baa taqaanin Suleymaan Axmed Guuleed oo reer Camuud ah reer awdal ah ayaa dhammaan umbrellada muxuu ahaay xafiis lagu leeyahay Nairobi oo ay hoostagaan jaamacado oo European waxoogaa ay siiyaan ninkaas ayaa muxuu ahaay madax ka ah sidaas ayaana wada shaqayn loo leeyahay oo muxuu ahaay ilaa Kismaayo Boorame iyo Boosaaso marka waxaan dhihi lahaa waxyaabaha kalena sidaa in la isugu furo oo dadku muxuu ahaay ay soo dhaweystaan oo wax wada qabsado ayaa wanaagsanaan lahayd anagu 4 sano waxaan u maleynayaa markii ugu badnaa waddanka waxaan ka badnayn bil iyo 15 bil meelahaas inta kale waxaan joogay waddanka waxaan ka hawlgalaa jaamacad ku taala Nugaal University oo halka ka qalin jabiyay toosan oo qayb galaa director baan ka ahay waxaan kaloo ka hawlgalaa muxuu ahaay college lagu tababaro macallimiinta Logorow Teaching Education College oo kulli faa'iido ay garanayaan isagana waxaan ka ahay academic affairs lecturer baan ka imaadeen waxaan bixiyaa education-ka dadkiina banaanka u soo baxay wax kala haday la qabanin sida faarax ayaan noqonin madax noqonin wasiir noqonin policy noqonin meeting noqonin haddii la wax kala qabanin oo intaa timaadaan muddo aad joogtaan oo ummadda u sheekaysaan muxuu ahaay aad dhex gashaan intaa kaliya ayaa waxay tahay waxbarasho dadkan iyo dalkanna waxa lagu badbaadin karo oo lagu doodaman karo oo waxbarasho number 1 number 2 waa waxbarasho number 3 waa waxbarasho والناتجين aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay professor cabdisaaq lafoole warbixintii wanaagsaneed ayuu noo soo jeediyey waktiga oo nahaya hadda waxaan ku soo dhaweynayaa wakiilka Puntland oo aad wada garanaysaan professor cabdiqaadir jibriil oo runtii intii UK oo howshaas ka waday ama uu qabtay wax badan ka bedelay aad u xoog badan مشاريع مركز جوتون وواجبات برنامجك أما كان رائد بليون تذكرني واقعي ذلك الشاليين الصومالي ده هو مهم وimportant حتى سأل سؤال بشيء وكلا سكيلز كان وهو حيابها وده كان حسيني وقتك الصوص على السيمينارات كده كل المجالين وكيليا لابد بقول يا فرتن كامل وكل وزير كان وقت بدن بحين هنا أخبار الصومالي هذا جوا القبة سجالية الصومالي UK قال هذا لندن واحد كل ده لأني إلا السير just fun ضد كدياس بردا والصومالي ده هالكان كله وأن كي يلودين وأن البروسيس كل ذي كانت تلابة إذا كجبا هنتهاي جالية هان واحد ورب بدن على كان هذا كمهارين واحد مجد ضد الصومالي هالكان شو كسر ويليا وزير كمالية دولة بنتولاند فعلا على تعفير تفضل الله سنت عبد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز هوري وحن سلام يا قلن قابياش الشركة ضياش أقوياء الندى هوانك يبهد الميديا كل جيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رباط marka saddexaad waxaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta iyo qiimaha badan leh aad igu soo dhaweysaan halkan aniga iyo waftiga ila socday oo iga soo raacay London hadalka waxaan oran lahaa horta oo caanaha ama xaqiina ah ama waxqabadaha ama baahidii jirtay waa la sheegay wax oo bolos ku saabsan ama yani ورداد هوسا باهرايا وixii kale to waa la sheegay qurbaha loo sheegi lahaa sababtu qurba joogta waxa loo sheegi lahaa waxa weeye inay wadankii ka qayb qaataan oo kaliya maadaama ay joogin haddaan Soomaaliya ka warramo hadee warka Soomaaliya guud ahaan waxa weeyaan waxa waqti ma ku sheegaa weey maalin walba nin baa ka yimaada ninka ugu yar baashan goor laga soo hadlaa hasan yeeshee haddaan dul maro wax yar Soomaaliya siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo wadan ahaan ايش ay joogto wada ognahay dawlad xoog leh ma jirto institution wax qabtaa ma jiraan waa iska daciif haday jiraan oo la asaaso
maamulada jira resource ay strong ku noqdaan ama awood buuxda ku yeeshaan ma jiro international community-gu waxa ay ka eegaysaa inay wax qabtaan waxa weeyaan waa Soomaalida Soomaaliduna wax kastoo kale badi way isku raacday ganacsiga way ku wada socotaa waxbarashada waa laga sheekeeyay way ku wada socotaa diinta waxaa laga yaabaa inay ku wada socoto in badan haba kooxaysnaadeen laakiin wax siyaasad la yiraahdo oo la isugu yimi oo meel lagu wada maray oo wax lagu qabtay waa la leeyahay ilaa hadda oo heshiis lagu yahay waxaa laga yaabaa xataa waxa ka wada inay jiraan dad heshiis ku ah oo koone ilaa koone wadanka isku xiran laakiin marka laga hadlayo siyaasiyan iyo policy wadanka loo dejin lahaa in yar oo xataa isku raacsan baa la leeyahay oo aan jirin maanta Soomaaliya marka Soomaaliya maxaan oran karaa maanta mar haddaadan borderka controlling mar haddaadan hawadaada controlling mar haddaadan biyaha controlling dabcan waxa weeyaan ma jirto weeyaan wax la yiraahdo dawlad Soomaaliyeed names uun baynu haynaa si aynaan bal u dhumin oo leeyno ka waayin saaxada marka laga hadlayo wax qabad bulsho waxaan maleynayaa walaalahayga ugu horeeya ka hadlay hadday jiraan jaamacadaha iyo waxbarashada tayo xun ah jirta way ka hadleen walaalaheen sababta waxa weeyaan 20 sano oo wadanku burbursanaa hadday macallimiin soo graduate gareysay ma jirto way yarta oo waxbarta marka tayada jiri karta waad garan kartaa waxa wadanku u dhismala yahayna ma aha oo kaliya de policy la sameeyaa wax ma tarisay fulin bay u baahan fulinta dadkii fulin lahaa oo tayna karaata ah wadanka ma jiro waayo ma dhismin 20 sano kuwii ugu dambeeyay wax loo baray inay wadan hogaamiyaan ama aqoon yeeshaan banaankii joogaan intooda badan kuwa soo baxay oo cusubina cid ku hogaamisa oo wacan ma helin guud ahaan wadanku hadday arrimo bulsho noqon lahayd haddii arrimo amni noqon lahayd hadii waa mida ka warqabtaan markaan Puntland u soo laabto Puntland amni xumada iyo colaadaha iyo dhaqaale xumada iyo arrimaha bulshada ka jira Soomaaliya oo dhan Puntland kama talaala way la qabtaa waayo Puntland Soomaaliya ka mid qofna ma oran karo waan xanuunsanahay laakiin gacantana ii fayow oo ii fiican oo aan cudurku qabin ma oran karo marka hadda xanuunsan tahay Soomaaliya way xanuunsan tahay Puntland way la xanuunsan tahay markaan ka hadlo amniga way ka duwan tahay meelaha qaarkood oo amni baahsan oo la isku halayn kara ka jira hase yeeshee dhacdooyin badan baa ka jira iyadana kuwaasoo ah kuwa waa horeeto marar hore ka jiri jiray xamar waad ogtihiin oo ah in masaajid ka soo baxayo la dilo iyo nin maxaan ku raahday oday oo nabada ka hadlo la dilo iyo nin siyaasi oo dowladda ku jiray sarkaal ciidan oo assassination lagu sameeyo way ka jiraan waxayna uga jiraan inay sidii xamar ka dhacday u dhacdo oo fawdo dhacdo marka fawdadu dhacdona ay gacanta ka baxaan wax walba taas way uga jiraan laakiin cid ama ku duuleysa ama meel fadhida ama ciidan ma ay ma jirto marka Puntland amnigeedu ilaa xad waxaan oran karaa waa amni isku halayn karo dadka waxa ay in badan saadaaliyaan ama ka hadlaan ama ay maskaxda ku hayaan wax qabad in dawladdu wax qabato in dawladdu horumar samayso in dawladdu maxaan ku raahdaayay caafimaadka iyo waxbarashada iyo wax ka samayso runtii waxa weeyaan anigu waxaan ahay wasiirka maaliyadda waxaan ogahay xeerada salkeeda marka waa inaan xeerada salkeeda idinka sheekeeyaa taas ayaa marka wax badan idin qancinaysa haddii aad ila qaadataan oo aad u aragtaan inay run tahay waxa aan sheegayo laakiin haddii aad u aragtaan war kuwa hore asaasoo kale oran jiray oo waxaana si kale ka dhigi jiray ina ka daaya waa another case sidaba dhaqaalaha Soomaalidu koona ilaa koona wuxuu ku xiran yahay waa xoolaha nool 90% ama aan iraahdo waxa ka soo haray waxay ku xiran yihiin diasporada waxa ay jirto taas waxa wadanka noloshiisa ka jirta beero fiican oo soo go'ana ma jira xoolihii iyo beerihii abaar baa ku dhacday sanadkii la soo dhaafay iyo kii ka horeeyay qaarkiisba iyo kan intii joogaan
waad ogtihiin oo waddanka abaarta ka dhacday dee laydinka sheekayn maayo wax badan baa laydin soo wacdo warbooyad biyaa waxaan ku dhaansado ii soo dir ama kiish barisa waxaan laydin yidhi marka taasu uma baahna wax badan sidaad uga qayb qaadateena dabcan haddee raqla waa ku raggeeda waa laydin ogyahay waa laga hadlayo ama hadda ku noqon maayo hortay baa la iscanaantaan u malaynayo marka oran maayo inaad saa samaysaan bay ahayd inaad saa samaysaan laakiin waxaan ogahay inaydaan qayb fiican ka qaadan abaaraha ka dhacay Soomaaliya waa taas waa intaas dhaqaalaha Puntland isagoo la mid ah midka meesha wax ka soo galaan Soomaalida ka soo galaan waxaan leenahay miisaaniyad la sameeyo sanad walba bisha January miisaaniyadaas waxaa la yiraahdaa kharaj dakhli soo gala iyo kharaj lagu bixiyo waxaanu marka hore saadaalinaa dakhliga aan heli karno waxaanu saadaalinaa ama odoros ku samaynaa ilaha aanu ka heli karno 80% waxaana soo gala waxay naga soo galaan aeroboorada iyo dekeda 20% waxay naga soo galaan inland revenue ama cashuuraha beriga waxa la markaanu helno meesha wax naga soo gelayaan baanu waxa u allocate garaynaa baahida iyada oo 1001 isa waxa markaas ay tahay waxa ugu horeeya oo aanu leenahay alla intaan ay kaafida ama intaan aad ku wadi kartaan waxa ugu horeeya mushaharooyinka shaqaalaha iyo ciidamada waxa ku soo xiga adeegyada xafiisyada aanu farfariisan inta ka dambeeya oo wax hawl maalmeedka kale lagu qabto oo amni sugid iyo maxaan ku raadayay loo allocate gareeyo processka aanu marino dad badan baa waxay yiraahdaan oo hadda se yaa ogaaday wixii soo galay inay saa ku baxeen inay transparent yihiin inay accountability yihiin hadde anagu qofkii aanu ahayn kaliya ma aha dadka saas oranaya laakiin waxaanu u nahay anagu dadka dawladda ku jira oo legitimate ka ah deen kadib bay markaas dadweynuhu ogaanayaan waxa aanu samaynay waxa ay yihiin oo dadka dadweynaha oo suuqa ka sheekeeya anagu uma nihin accountable inaanu nidhaahno maanta intiina soo gashay intaan ay haydo hebel baan mushahar u siinay iyo hebel ama wasaaradda laakiin miisaaniyadaas aanu samaynay waxaanu marinaa golaha wasiirada golaha baarlamaanka kadibna goortay baxdo waxaa kontarala xisaabiyaha guud iyo hantidhowrka guud iyo baarlamaanka baanu sidii ugu celinaa kadibna iyagaa feerfay galay hadday wixii la qorsheeyey sidii la qorsheeyey ku bixin haddii wixii la qorsheeyey wax ka badni soo galeen oo si kale ku bixeen way nagu soo ceshaan waxay tan xisaabtii aan rabnay ma aha wax kala samayseen waxaanu qabnaa marka loo eego nolosha aanu ku jiro iyo meesha aanu joogno iyo xaaladda aanu ku sugannahay we are the best in accountability area cashuurta aanu qaadno ma oran karno cashuur waxaa la yidhahaa fee weeye sababta waxa weeyaan waagii la dhisay Puntland wixii lagu bilaabay oo fee ah baan ku soconaa cashuuraha la qaado dadka dabcan bartay laba qaybood baa la yidhahdaa classifier system iyo alpha-loren iyo waxa la yidhahdaa unitary system waxa la yidhahdaa loo qaatay waxaa la cashuuraa kartoon ama dahab ha ku jiro ama biyaha ku jireen kartoonkaasaa wax laga qaadaa kiish bariis kiish sonkora something like that marka cashuurtaas wax badan baa waxaan maqlaa dad yidhahdaa dadkii waxaa lagu kordhiyay cashuurtii oo nimankii cusbaa balaaday sameeyeen oo dadkii macashadii baa ku kacday oo xaggay ka baxday waagaanu nimi anagu marka waxaanu samaynay inaanu cashuur kordhino waxaanu u diray guddi dhaqaale oo profesorada jaamacadaha ka mid ah iyo ganacsato bal waxa ka jira waddanka assessmentkay soo sameeyeen waxaanu ku kordhinay cashuurtaanu kordhinay waxaa noo soo dega oo noo yimaada 52%
وضروريات كلا عنو وحا ضروريات كاهو ضدك عنا وبريس باسو سنكر كبير عانو إنيني وحويان وحبلوا بكر وحلا وحي وحكا دوان أو لكشري ده هاي قلب اسمه فورنيتشر إلكترونيك قاعد باورتك مكر باورت الدولة اللي هو رسيا كرسيو واندي وماشي ضروري مرة عشورتاس ضرورياتك قاركود بنتلان مركي ولا سي انتي لا ساري لا ساري بما يجي قاركود ولم يتواصلوا كار وأنا قرأت كتان إنفليشن ككردعة لعقد الصومالي أنتوا ليه تاسنا واحد من وجد ده أنت من واحد بدأ أقول الله هنا أقول الله هنا وحنا كوسا ماينا ما لفلان ما تمام كوسا ماينا واحد دعوة عيسى نين قدر لها كيش بريس وأن قدر كراي مركب وكسيوم كسيس هارو نيك جنا عصاي سوى تريك عصاي نيلا ما نحيسه سوى عيسى وارو تاسوا مدة عشورة دقالة كله أو لغو كبو بنتلان أو أما بجل لغو كما أما ديفلومنت لغو كما أنا وينت أنا شغلي ما نسوقي سما ما نسوقي واحد كده international community بروجكتيا أيو سمايان وعاويان سيدا وشيء بفصل لفوله أو education كا يه health كا يه حنان حولها يه بيرها يه وحاس livelihood كا وحكسوا بحاجة وحي برشلة كواسنا وحويان waxa ay leeyihiin authority aanan anagu oran karin halka hal mariyo waayo waana loo barya tagaa baahi baa la qoraa waxa la yiraahdaa waxaana loo baahay markii barya tagana la keeno wixii meeshii meel aan hay lagu ma bixin karaa lagu leeyahay ninkii baryada la yimid loona uma tigi laakiin waxaanu samaynay oo kaga duwanahay in badan oo naga horeysay inaanu ku yeelano monitoring iyo evaluation iyo wixii ma bixin iyo ma yimaadeen iyo ma la waayay kadibna aanu ku canaanano raho sanadkii hore ama bishii hore waxa tireen waxaan samaynaa ma aydan samayn marka maxaa dhacay say wuxuu jiraan inta aan kaliya baan soo kordhinay baan qabaa marka laga hadlayo fulinta kuwaas markaan ka hadlo arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka ugu horeeyaan waa isku daynay ama waanu samaynay inaanu anagu wax ku kordhino laakiin waxa aanu ku kordhino haddii impactiga ay yeeshaan ma noqon karaan wax intaanu joogno la arkayo in waxaa la sii wado ama la sii kordhiyo bay u baahan yihiin intaanu joognay sidoo la foola uga hadlay waxa private-ka ahoo dadku dhigaaniin dowladdu lama wareegi karto waayo ma hayso kharaj ay kula wareegto in very simple terms waxyaalaha waxbarashada laga sameeyay waxa ka mid ah inaanu qoray 380 macallin oo level kasta ah oo qaarkood ka soo graduate gareeyeen college-ka uu ka hadlayay professorku qaarkood camud ka soo graduate gareeyeen ayna dowladdu ballan qaaday qof kasta oo education soo graduate gareeyay meel kasta ka yimaado in la shaqaaleeyo oo macallin waxaanu shaqaalaynay oo bayrolka gelinay 185 nursing iyo kalkaaliyaal oo caafimaadka ah waxaanu ku talagalay sanad kasta inaanu 200 macallin haddii la helo ama dugsi dhexe sare ka soo baxo ama jaamacad ka soo baxo ama macallin ka soo baxay aan shaqaalayno si sabab gelino in la eg inta ama u dhow oo nursing haddii la helo ama cusbitaalada iyo caafimaadka ku introduce karayno saas oo kale kuwaas markaanu samayno waxa ay impact ay ku yeelan doonaan bulshada ama ay ku yeelan doonaan arrimaha bulshada way dheeraan doontaa waa long term investment way ma aha waxa dee qofku maanta oran karo shalay waxa la qabto maanta saxaafad waayo si kastoo aanu macallin u qoro mushaharka dowladdu siiso ma ku filla macallinka sidaa darteed still waxa furan option-ka ah iskuulku maadaama uu private yahay inuu ninka haya iskuulkaas organize gareeyay diyaarshay u maaragtay qalab qaatay inuu waxbaro caruur Soomaaliyeed oo aan dowladda gacanta ku hayn inuu isaguna waalidiinta ka qaado lacag si uu macallimiintaas u hanto inuu u siiyo almiino bal wax ay iyagu bariisiisa kara carruurta ku biilan karaan
marka taas way jiraysaa ilaa uu jiro iskuul barayba ilaa uu jiro dowladdu mushaharka ay bixiso inta uu yahay mid aan kaafi ahayn oo ku filayn taasna way jiraysaa jaamacadaha ama higher educationka uu ka hadlay professorku runtii waa wax jira wey waxba dowladdu kuma contribute karayso wax contribution ay ku bixiso ma jirto waa laga yaabaa in arday loo diro iyo dowladdu ka bixiso iska wax basiida laakiin ma jirto wax contribution soo faaraano ku contribute karayno arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan Puntland intii aanu joognay annagu wax badan baanu ka qabanay sidaan qabo international areenada baanu keenay Puntland high profile baanu uga samaynay caalamka taasoo maanta ah wax lagu faani karo inay leedahay profile la yaqaano caalamku uu wax ugu qaban karo ama uu ku booqdo ama high profile dadii ku booqdeen inuu kala ogtiin midda Soomaaliya waa tii aan horay uga hadlayo wax meel isugu iyo meel wax wada wada way yiri laakiin anagu hal option baanu haynaa option ka ma hayno waxa weeye war wadankeeni faruhu ka bax cidina uma maqana ceelna uma qodna cid kasta oo isku dayda inay degmo ama tuulo nabadayso oo welcome haddii cid walba meel nabadayso wadanku nabad wada noqdo dee markaa waxbaa la wada qaban karaa waxbaa laga wada hadli karaa laakiin haddaan wadankiiba nabad ahayn meeshii nabad ahaydna mar walba dab ugu sii shidayo ugu sii fidayo cudurkii waxaan u malaynayaa inay adkaanayso in inta meel la isugu yimaado markaas wax saxan oo bolosiya laga hadlo marka annaga bolosiya waxa weeyaan war hala nabadayo ninkii wax nabadayn karo Soomaaliya kadibna hala isu yimaado oo markaas jiha la yeesho offerna waanu samaynaa cidii meelay fariisato weyda hanala fariisato anaga wax nala wato waanu raacnaa sababta waxay anagu Soomaaliya kama goyn waxaan nahay part of Soomaaliya waxaanu ku dadaalaynaa sida aan weligeeyo ku dadaalay inay Soomaaliya ku soo noqoto Soomaaliya haddii aan Soomaaliya inta halkan joogta qurbaha joogta inta gudaha joogta ayaan u tashanna haddii ma soo noqonayso Soomaaliya waa sidii uu ka hadlay professorka uu yiri haddaynaan cid wax barin Soomaalida ma arkayno sidii ninka hore ka hadlay uu yiri inteenana markaynu dhino dad kala degay xaqiiqo jirta weey arrintaas waayo waad garan kartaa 20 sano Soomaaliya waxa ka socda anagu waxaan isku tirinaa inaanu relatively busy nahay laga samayn karo mashaariic horumarineed deegaanka aanu joogno laakiin caalamku waxay yiraahdaan maya Soomaaliya oo dhan Soomaaliya una qaanaan Soomaaliya dhan humanitarian stage bay ku jirtaa wax development ma bixinayno marka halka xaaladdu joogtana waad garan kartaa in another decay bal kuwa aan dhintaan oo kuwa kala soo baxaanin bayna wax kala yimaadaan arrinta midda وعبدالقادر هذا الشيء UK أنتيدا إلى 20 سنة وإنسوس عني Somalia هذا الدولة أما هذا جروب لوبي بيوحلا إذن كان بالسنة كان بل وحواله وحواد ولا أنا وحسمي إذا سنة كان لوبي UK إن يميت نقط UK نوحي يسكت يسا إلى واحد كده ما سمع يسوي هرب لو سميش واحد يربط إلى ديفلومنت واحد كسميش لكن ديفلومنت تيجا إيش سوالة يجوت إلى يودي تمرت تروي أدون وحويان وعن كل وضع أنا ومرك ومرك إنه ما نروح يجنا وهذا أنا نودي بينا أنا بترونا بلغة بينا ترونا أنا accountability لهاي أنا هيدا بلايا كل إذيك اللي نشوف أو بريتش أو accountability كله أو واحد برتاي أو ما أدير تاني أو هفريا مشروعان أو وضع كي ما يوصل الله هذا يصير يفلو وياه هذا ما كان يقول الله كقاعدة ما حاجي وقطع على حساب التام أو يقطع
waxaanu maraynaa anagu stagekaas laakiin waxay imaanaysaa ama ay dhegaysanayaan taas marka diasporadu keento viable project iyo ready people oo u socda meesha oo raba inay wixii samaystaan sida hadda uu ka hadlay ninkii dhaqaatiirta ka hadlayay waxa weeyaan haddii ay jirto group waxbarasho oo jaamacadaha volunteer kusoo dhiga muddo 6 bilood ama 3 bilood hadday jiraan dhaqaatiir volunteer wax kusoo qabta hadday jiraan security kuwa kasoo shaqeeyo wax soo geliya professorku wuxuu yidhi hadalkiisii aadka u macana haddaad tagtaan oo dadka usoo sheekaysaan baa wax badan bedelaysa is absolutely 100% waa sax hadalkaas sababto dadku waxa weeyaan dadka bannaanka jira waxa ay sheegaan way qaataan haddii dadka halkan jooga u sheegaan mid soo wacdo yidhi war reeraheenii laad baa lagu dhufto saana la yeelayo dowladdiina waa bahalkii kana waa bahalkii heelna waa laga dilay xaaladdu saas wey qolyo ururiya lacag baan soo diraya nooca alla idinku yaal meesha xaaladdu waa meel xumay maraysaa anna waa imaanaya waa oranaya laakiin haddii la yidhaahdo war iskuulka iyagii tuulada ku yiilay ama degmada ku yiilay macallinkii joogay waa naga tegay waayo waa bixin weyne oran maayo anaa 100 euro usoo diraya ha jooga u sheega oo carruurta waxa u dhigo ma oranayo taas waa xalqa jirta wey diaspora waan ahay waan ka imi 2 sano iyo 4 sano bilood baan moogay haddii reer Leicester iyo reer UK naga fiican yihiin reer Leicester hadda way isamaanayeen oo waxaan nahay saanay laakiin waan ognahay xaqadana waxa weeyaan marka la yiraahdo Soomaaliya waxa loo urusho oo miiska la soo saaro halka wala tuuladeedii hal geeyo maya wallahi taagida hal geeyo gowya gashmale sabta boqol goor ay dhacdaa saas u dhacdaa marka ilaa inuu taa ka gudubno la yiraahdo meelba mar baan wax ka qabaynaa waxaan tari karo halkaasaan taraynaa maantana taasaan aqana projectiga waa dhammaynay cusbatalkaan aanu saan yeelnay kana saan aanu yeelnay oo wuxu ay noqdaan wax sustainability nin baa dadka hor sheekeeyey wuxuu yidhi dadka acraabiyiinta wada carabta miyiga waxaa lagu yaqaanaa baa lay haddaa nin u timaado tiraahdo nin baa nin wuxuu ku yidhi anigu hebel way iga reer fiican tahay sida maxaa dhacay reerkol buya way iga reer hebel baa iga reer fiican oo maxaa dhacay wuxuu yidhi markuu yidhahdo tollaaye kaala ila dagaal taga lama weydiiyo maxaa dhacay lama yidhaha waa lala ordaa buy fagax hal mar qoryaha la boobaa laakiin idinku waa ay weydiisaanin waxay tirahdaan maxaan u dagaalamaynaa maxaa dhacay see wuxuu jiraan baa ay weydiisaan marka wiga tul fiican yahay marka dhaqanka jira oo aynu leenahay waa kaas haddii maanta la yidhaahdo anaa horniyo $100 isii xaalad baa siiga ah waxaa laga yaabaa ninku immediately inuu isoo bixiyo yidhaahdo magaalada waa kan $100 maya iyahay walaalow bishiiba 20 isii 5 bilood $100 bishaan hadduu isiiyo todoba ma siinaayo sustainability ma jirto wax socdaa ma jiraanin waxa waa caadifad iyo laablakac iyo maalin ma jirto aynu yeelanno wax joogta ah haba yaraadeen sustainability oo la qabto haba yaraadeen wuxuu rabaa meesha rabto ka qabo oo idin sheegaya anywhere oo Soomaaliya ka mid ah waxa laga qabto oo bulshadu ka qabato oo xukuumadda ka qabato cid walba oo Soomaaliya way tagaysaa haddii cusbatal fiican meel laga dhiso oo idinku aad maal gashataan oo dhaqaatiir fiican keentaan oo dadka lagu daweeyo oo daawo fiican keentaan koona ilaa koona looga imaanayo waddanka waayo ma jiro service kaleeto haddaad jaamacad fiican furtaan oo laga shaqeeyo oo idinku aad sustainability wataan cid walba way dhiganaysaa waayo ma kala xir laakiin haddaan waxba loo dhaqaaqine wax kale qof walba sugayo kulli qof walba uu sugayo inuu siyaasi noqdo ama baarlamentary noqdo ama dawlad galo waxa weeyaan dee yaa wax qabanaya baa imaanaysa runtii waa ka xumay waa ku dheeraaday taas laakiin xaqiiqda jirtaa waa midaas ilaa aynu wax joogtayno wax ku midowno u dhaqaaqno wadno waxba ma isbedelayaan hadal wax kuwa iskuma bedelaan waxaa jira oo aada u badan hadalhaynta burcadbadeeda ka jirta
soomaaliya waxaa laga yaabaa in laidin weydiiyo goortaad aragtaan tiraahan laydiyado soomaaliya ka timaa lacag ma soo hesh lacag ma soo hesh filaydiyaa waxa weeyaan wax jira wey inay baraadbada jirto siday ku bilaabatana laydinka sheekayn maayo haddi waxay ku bilaabatay illegal fishing iyo bahalkii laakiin waxay noqotay lucrative market meel dhaqaale ba-an dadku ka helo oo ay ka helaan cid walba not soomaali dadka soomaalida ah oo burcadbeeda noqda waad ogtihiin inta aynu ku weynay wiilal boqolaal wey wax la laayay wax maqan wax xabsiya ku jira kun iyo kow iyo toban maxbuus oo virus loo qabsaday baa caalamka ku xiran cid kasta ha noqdeen 20 wadan bay ku xiran yihiin kun iyo kow iyo toban dhaatada hadda la hayo puntland waxaa ku xiran 290 dadka tirada leh inta badan waa Soomaali ama kulligood waa Soomaali waxaa la galay hadda Soomaali inay jiraan ururo baafin u gala dad waayo dad baa maqan inay dhinteen in la xiray in maaragtay la qabsado wadanka aan war laga hayn oo sidii reer crosska hadda loo baafinayo barnaamijka noocaasa oo ina haysta haddii ninka 20 jirka ah oo aan future lahayn oo aan shaqo u jeedin oo aan xukuumad strong gacan ku hayn oo wax urugsanaya ay jirin haddii la yiraahdo wallaahi hebel maalin dhowto marka bay qabsadeen oo konton kun buu helay subaxaas dhaqaaqaya riskiga jira iyo waxa kale tan ma fiirnaa subaxaas dhaqaaqaya wax ka soo celinaya ma jiraan maalinta uu markab qabsado oo uu markabka gacanta ku dhigo immediately wuxuu helayaa translator hey I'm your translator wuxuu helayaa hey I got the people who own the market kuwii markabka anaa ku haya mid kaloo helaya oo la hadla anaa haya mid kaloo helaya oo lacagta markii la helo anaa soo deliver garaynaya kuu keenaya ya saddexdaasuba isku one time buu helaya markuu markabka qabsado just less than 1 hour xagee joogaan dhulkan aad joogtaan bay joogaan middle east bay joogaan africa ay joogaan america ay joogaan asia ay joogaan lacagta helicopter baa lagu soo deliver garaynaya oo yaa leh diyaarado ma leh hadin Soomaali moogtay yaa diyaarada soo qaaday marka dusha ugu keentay helicopter lacagta ugu keentay marka waad garan kartaa diyaaradaas lacagteeda isaga bixinay laga jaraya brokerka isaga laga jaraya mid kale waxa uu helayaa waxay noqon doonaan wax yar isaga wala wax saaraya lacagta ku keenayna laakiin waxaan qaadaynaa tan adigu waxa yeelanaysaa inta percentage baa loo qaybsanaya all this delivery waxa weeyaan ilo isagu meeshii ma iman ma soo dhameeyay nin baa albaabka garaacay aniga la hadlaya nimankii anaana huba inaan dadkiina la laynayn marka kiina la soo daayo hadda waxa yeeshaa lacagta keen wala kayga la xiriir wala ku la xiriir that is the case ka ay wax socdaan haddii marka problemkaas noqdo problem Soomaali kaliya uu xalisnaa laakiin Soomaali kaliya ma aha laakiin waan ku dadaalay anagu Puntland ahaan aad baan ugu dadaalay inaan wax badan ka qabano inaan odayaal dhaqan cilmaadiin dumar wax walba deegaamada ay ka jiraan loo sheego in la xiro in la qabto in intii la kari karo wax laga qabto laakiin weli way jirtaa waayo taasaa jirta marka laga hadlayo istaraatiijiyada inay dowladdu la timaado wax lagu qabto maadaama anagu aanu ahayn diaspora aanu ognahay in badan isku xiraan la'aanta diasporada ka jirta aanu ognahay ninka fiican oo shaqada haysta inaan imaanayn waayo shaqadiisii carruurtiisa waa jooga professional buu noqday wuu shaqaystaa carruurtii la jooga ma imaanayo xaq waxa weeyaan istaraatiijiyada aanu dejin karro keliya waxay noqon kartaa war idinku bannaankaad joogtaan waddanka gudihiisa wacyigelin ku sameeya wixii projecti oo aad ka qayb qaadan kartaan oo markaa idinku ama wax u ururisaan ama wax ka hadday infrastructure noqon lahayd hadday social noqon lahaydna ka qayb qaata
mar hadda ka hor madaxweyne halka idinku yimi rag badan buu wuxuu kala hadlay remittansiga aad samaysaan inaad ku dartaan lacag percentage say matalan $100 haddaad dirayso $1 ku dar waxaad tidahdaa waxaan ugu talagalay in lagu horumariyo waxaas naguna xisaabtama wixii soo xirooda aanu anaguna ka qaadano xawaaladahan samay arrintaas odaagu madaxweynaha dad badan buu kala sheekeeyey waana ka sheegay shirarkii uu yimi dad badan baana yidhi waa samaynaynaa messagekaas annagoo sidna si aanu bal diasparo wax la taaban karo oo aanu diaspora bixisay u helo waxaanu samaynay sharci baanu baas garaynay aanu leenahay diasporada dibadda joogtaa ha ku darto 1% lacagaha ay soo dirayso oo Puntland loo soo dirayo wixii aan ka ahayn commercial badan sababta lacagta commercialka ah badan hadii la soo diro wax badan bay maartay iyada xeer gooni aan samayn laakiin in wax yar 1% lagu daro oo markaas aan xawaalada kula xisaabtano meeqaad qabatay meeqaad noo haysa kadibna account lagu shubo kadibna program cayiman oo ama infrastructure ama social development oo ay ka qayb qaataan diyaasada ka qayb qaato oo iyagu xataa researchkeeda sameeyaan oo ay ku yeeshaan taladeeda lagu fuliyo oo aanu miisaanada ku daro oo ay noqoto wax muuqda oo buumina arrintaas waxa weeyaan dhankiiday jirtaa sharcigeedana waa baas karaynay xawaaladahana waanu kala hadalnay xawaalada waxay yidhahdeen nimanka joogaan oo anagu wakiilo masaakiin aanu nahay haddii dadkiina lacagta soo diraya ama dadka lacagta soo diraya ku soo daraan waanu idin ururinaynaa sida commissionkaba aanu u urursano oo meel idiin dhigayna arrintaas waa arrin xagiina jirta haddaad tirahdaan lacagtaas aanu bixinaynaa waxaa lagu bixinayaa waxaas waana ula xisaabtami kartaan waana samayn karnaa caafimaadka waxbarashada biyaha xoolaha waxay noqoto ama meel particular loo sheego wadooyinka walaalayaal waxaan malaynayaa waa badiyay hadalka waxaan dadkuna dabcan su-aal la fadhiya waqtiguna waa yaryahay oo maqrib baa la gelaya laakiin aniga warbixintayda ku saabsan Soomaaliya gaar ahaan Puntland hadday noqon lahayd dhan amni hadday noqon lahayd dhan dhaqaale hadday noqon lahayd dhan siyaasadeed iyo dhan arrimaha bulshada intaas ayaan kusoo goobaya idinkoo aada u mahadsan sidaad ii dhegaysateen iyo saad iigu soo dhaweyseen halkan waan idinka mahad celinayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su-aal waa welcome inta waqtiga laga gaaro ama salaada haddii laga soo noqdo anigu waxba kamaan qabo su-aalna mamnuuciga ma aha waan ka jawaabaya waxay rabto ha ahaato minowna hadday kula xumaato waxa weeyaan yay kula xumaan iska sheeg xuun baan ka odhan waana qanci qofku markaas wixii suuragala intii laga gaaro inkastoo aditaanka kusuu noqonayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wasiirka maaliyadda warbixintii qayimka ahayd dhayowna siiyey dhinacyada badan taabanaysay waxaan moodaa dadka inay su-aalo la bukaan oo ay rabaan su-aalo inay weydiiyaan marka salaadii maqribna wayna haysaa markaynu isu tukanno hadduu la yidhaahdo su-aalaheena si fiican uga dharagno waxaa laga yaabaa wax badan oo wasiirka hilmaamay inay su-aalaha kasoo dhexbaxaan marka taas ayaa wax weyn ah waxaana jirta dadka iyaynan u kala tegin insha allah bacdi markaynu dhammaysano meesheena ayaanu kusoo noqonaynaa kuna cashanaynaa casho ayaa inoo diyaara insha allah bacdi salaad baan kusoo noqonaynaa hal example oo yar baan idin siinayaa waxaanu samaynayna waa idiin sheegayaa si taa looga gudbo number 1 horta dastuurka waa ku daray number 2 election commission waa la magacaabaya sharcigiisi waa la sameeyey xagga documentationka waanu dhammaynay xagga practicada dastuurka yaa la fawd looma qaadin referendum looma qaadin tirakoobna lama samayn oo maxaa dhaco loo samey waayo balaayadu wax sahlan weeye ma inta la orordo meelahaas lasoo sameeyo hebelba waa sameeyey dad badan baa odhanaya okay
degmooyinka jira waxa weeyaan waxa ay ku magacaaban yihiin idinba waa ogtihiin oo laydin sheegi maayo laakiin waxaanu ku talagalnay inaanu dhisno bal marka hore councilska sharciga loo sameeyey centralization ama fidinta maamulka oo la yidhi tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo kadib dowladda dhexe iyo ha loo sameeyo inaanu samayno city counciladaas weli wax badni kama hirgelin boosaaso male hadda laascaano maba noo joogto buuroodle male meesha la yidhaahdo galdogo male gaalkacyo waa la kala diray maxaan ku dhahday waxaa le garoowe buurtille qardho jiriiban eyl bayla ya baran actually toddobadaas hadda council leh baan u malaynaya intaan soo maqnaa wax la sameeyey ma garanayo laakiin howleedu way sodaan in councilka la sameeyo baa waxay tahay baan filaya haddii aanu ku guulaysano baa waxay tahay baan u malaynayaa arrin aada iyo aada aanu milestone goyni haddaanu councilka samayno haddii aanu councilada ku guulaysano inaanu samayno waayo tirakoob ma samayn karo dhaqaalana uma hayno aanu ku samayno international communityna weli diyaar uma aha inay dhaqaale nagu siiso ma aqaan markaanu councilada samayno oo councilada diyaarno sababta waxa weeyaan dastuurka sida ku qoran marka councilada la sameeyo oo counciladii jiraan in la sameeyo markaas asxaabtii marka asxaabtii la nominate garayo in councilada fawd laga qaado marka oo doorashadii la sameeyo oo markaas xisbiyada councilada tirada ugu badan helaa ay noqdaan kuwa u tartama markaas oo baarlamaanka soo gala that is the strategy policy oo taala laakiin practically isa talada hubka dhigis suudaanka waxaa weydiin lahaa isaga intaan aga jawaabin see u jeclaan lahayd in hubka looga dhigo dadka okay sababtaan saa kule waxa weeye 20 sano qabiil baa la isku hubeynaya inta dowladda u shaqaysa oo askarta ah mooyaane inta haysata 70% ama 80 dadka waddanka jooga waa hubaysan yihiin maxaa incentive oo bixin lahayd in dadka hubka laga qaado the only thing is waxa weeyaan in amniga la sugo marka hore in kuwa hubka haysta la yiraahdo ciidamada soo gala in la yiraahdo kii hub haysta waa laga gadayaa in la yiraahdo kii loo daynayo registration baa lagu samaynayo hadda waxaan u samaynaa baastoodaha iyo qorqori ganacsiga iyo hay'adaha dadka waardiyeya sida maartay xawaalaha ku waardiyeya iyo waxaan u samaynaa registration qorigan inay haystaan numberka uu leeyahay halkaa yahay wasaaradda amnigu license siiso intaasoo nin joogaan nimankii nin baa igu soo darsamay qori baan siinaya waxyaaba noocaasaan u samaynaa hadda laakiin inaanu niraano furan burca ilaa kuwa magaalada jooga hubka soo xaraya anagu aragta xaqadan ka hadlayna sababta waxa weeyaan malihin ciidanka koore ilaa koone weerara haddii kale sidii nimankii baa la sheegayay maaragtay laga sheegayay jubbooyinka markay qabsadeen wixii wax dila cidda haysa halkaa ha keento ninkaan keeni taas waa aragta in la dhigo talasiinta talada waanu qaadanaa constructive hadday tahay xataa midda oo eedaynta waanu qaadanaa talo nala siiyo oo aanaan qaadan way iska yartahay laakiin sida nala ku siinaayo baa la iska yaroo bakayliinta baa idinku talada ku tihiin laftigiina talada bakayliinku ah marka run laga hadlayo sababta waxa weeyaan kubadda markaad daawanaysan dhulka ingiriiska kubadda aad looga dawa sooma waa wada daawatan kulligiina waa rag inkasta waa u baday ragga jooga rag badan bay dhaaftay caawaan u malaya gamekii dhaafay kowda marka waxa weeyaan markaad daawanayo hebel hadduu halkaa ka laadaya goolka waa daawan lahaa laakiin wuu miskireeyaa la oranaya mugti idinku hadda saasaan noo daawanaysaani laakiin annagu
waxaanu ku jiraa dabdamis walaalka ka dabi walaalka ka dabi waa koor ha ka qabo ma xaq waa saasa ku jira anagu marka waan ka duwannahay marka haddaan intaa noo timaado taa noo kadan taraa shalay halkaasaa misgalaysa mar dambaa misgalayn waxaa laga yaabaa inaanu samayno marka talada keena asalaamu calaykum aad iyo aad ayuu wasiirku u mahadsan yahay su-aalaha waa badan yihiin mana ka gaarno gabdhahana aad bay hadda gacanta u taagtay gabdhaha ayaana mudnaanta leh waxaan siinayaa oo ka soo horreeyey gabdhaha waa israacin doonaa hadduu la yidhaahdo cabdiqaadir biine inuu halkan yimaado insha allah gabdhaha waa idin siinayaa su-aalaha ragga waa ka xiran yihiin gabdhahaan siin doonaa insha allah su-aalaha intooda badan hadda u moodaa arrintii inay furfurantay su-aalihii ku furfurantay بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً وحن وسلام يا وسيرك يا وفتجيسة بان وفرح سنة إنه نسفق جارو هدانا يباوين تعمل كاريات الصوماليات لسه حقيقة وحن مسكنا هاي إن وقت بدنا نضعفي وهدان أبن هاي إن وسيركو صان واحد بدن oo naga maqnaa oo si caadi ah noo fahansiin kara dalkii waxa ka jiray marar badan bay ayaan u soo daayay laakiin hadda ka bacdi aan u yeeran doonaa hadii ay yiraahdo waan ku faraxsanahay maadkiisa iyo warbixinta uu nasiyay aad baan runtii u soo dhaweynaa una hambalyeynaa sida ugu talagalay inuu qodob iyo qodobba loo dareensiiyo ilo baahi weyn baan qabnaa haddaan jaariyada qarbaaq joogaana سؤالي كان أقول لها حقيقة الدب بدن بقى قاعدتي أو يري وعروا هل بضب أو وسير كنا يري بروفيسور لفور أو يري وذاك قربها أتشوجة هذا وضعك تقعد باهي الواقع مع موحي كبدل كلام أيوة عن مال جين أفكار تأجيان نحك عيلات هاي أنا جروا واحد تجي أبو صدق بلاد كهرة ما أفر بلاد كهرة على هذا نعلى يروي يقلب كلامتي بقى وحيرنا كابتو أي وقت ويري هاي واحد إسبتال كي تجي إسبتال كي بان قلي أنا ضد بكانا بوغانا يا وحن كوا كي سجار الجود حبها يو إسبتال كدحلس وحيرنا وقت واحد شايف لما كي بيسأل عنه عن شغله كذا إسبتال كي مالها برشة سقوط مع ضو يا لقى من نوع وأنا إسبتال كذا ما هو نبى ويدي واحد كورني كسجار كعبه يبحوي هاي وحوي ومامور كحجين كإسبتال كوي وكتجي أنا الله يابلا وحد تجي بعد من تقص بكار يكون شيء بصوب بغضي سرير تكرر كذي سجار كعب ينتج وصوب نقضي وفكر واحد سير هدي عاد أما إذا عدا تكتد أما جرارك تكتد أو ما عاجك أمل ودراو وصورها حاجة واحد كبروا بقى وصوب بعد واحد سير على روح كبروا بقى نكان مامورها يسير كعبها بموت واحد يقولني هو أنا قربان كي متوني يسمع ودك كم غنا وحلا يابلا إنشال كوارك أو محيطه من سيار عبية أو حمصون بقى ما أرى هذا عبية سيار لكن صح الرلا إن هدينا كل عن دريسيو يستاكل الحية واحد يقولني وحلا يابلا أركي واحد جمعنا إلى عدة تجو هذا واحد سير بدك كم مامور كي أضياس وشيء marka arintan waa arin khatar ilo meesha caafimaad baa loo soo aaday midka waa jiraawi hadii aan wax ka qaban weydaan hadda joornaalka idaacadda inaad tago iyo markaa noqon doontaa laakiin waxa yeelaysa arintaas ku day wiil ka bacdi waxaan arkay boorka warqad u soo rajiyay oo laga mamnuucay sigaarka in lagu cabaysta iyo ereydis macnaha waxa weeye dadka qurba joogeena wadanka haddaynu tagno waxbaynu gelin karnaa hal waxaan ka codsanayaa inuu naga geeyo wasiirku dowladda Puntland dadku waxay u imaan waayeen wadanka u imaan waayeen hal dhibaato oo weyn baa taagan waxay tahay baadiya dad lagu dilaya ama laba baadiya isdilaya waxa weeye qofkii mutacallimka ahaa ama aqoonyahanka ahaa wadanka u imaanaya si sahlan baa loo dilaya asoo waxba samayn marka waxa weeye dhibaatada marka weyn dhibaatada marka weyn waxa weeye aan oran kara waxa weeye haddii dowladdu ay soo saarto qodob ah oo ay shaaciso ilo meesha dowladda jirta waxa weeye amni bay leedahay aad baad ugu raaxaysanaysaa marka aad garowga ama meelaha la mida
haddii dowladdu ay jaaciso dadku waa iska dadka baadiya u badan yahay haddii ay dowladdu ku dhawaaqdo ninkii na dila waa la dilaya oo ay joornaalada ku qorto oo dadka u samayso oo ay ku bixiso haddii la kuray waxa weeye arrintaa waa la xakameyn karaya anu marka waxaan qabaa inay dowladdu arrintaa xooga saadho si dadku waxgaradka iyo aqoontii iyo dhaqaalihiiba ugu soo noqdo waddanka ilaa waddankii waxa weye nin walba uu ka baqaya halistiisa taa waa mid weeye oo waa talo su-aalooyinku waa badan yihiin marka hal su-aala waxaan rabay dadka la dilayo oo gobollada siiba kusoo batay aan idhaahdo magaalada Kaalkacyo kale la yiraahdo runtii dhib weyn dadka ku haysaa magaalada Kaalkacyo la yiraahdo marar kasta waxaa la isku bedelaa dadkii ama maayarka ahaa ama waxaa la isku bedelaa dadkii magaalada ama gudoomiyihii wixii ama ciidamadii haddana wixii xal male mana istaagaan wixii dhacdo iyo sidii bay wixii u sii fidaan magaalada marka Kaalkacyo la yiraahdo waxaan aad u jeclaan lahaa bal qorshaha dowladdu ay ugu tala gashay ila waxa uu iska soo noqdeene wasiirka haddii dadka uu ka shaafin karo ama uu waxuu nooga sheegi karo ayadana inuu xoogaa noo taabta aad u jeclaan lahaa aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waa mahadsantihiin cabdiqaadir su-aalihiis tala bixin bay u badneed su-aashana way qorantaa kale waxaan siinayaa labada gabdhood oo gacmaha taagay hadda microfonkan igama soo gaari karo marka meeshiina haddaa cod ka dhiiban kartaan labadiinaba inaad soo raacdaan baa jeclaan lahaa saa isu dhiiban hal mar isu raacisaan labadiinaba halkaan inaad timaadaan macnihii qayb weyn baad ku leedihiin gabdhaha ma hilmaami karayno marka inaad halkaan noo timaadaan baa jeclaan lahay su-aashiina si aad isu raacsataan marka hore waa salaamantihiin wasiirkana waa salaamay anigu hadalkayga badin maayo wasiirka su-aal la weydiiyey baan kusoo celinayaa aniga inuu iga kaafiyo intii rabta in laga kaafiyana inuu ka kaafiyo wasiir magaalada Laascaanood waxaa tiri waxaa la yidhi faroole waxaa loo keenay inuu Laascaanood difaaco waxa weeyaan Laascaanood iyo Bohol qura maaha waxa weeyaan xudun baa jirta magaalooyin badan baa jira Laascaanood hadii la haysto xudun lama haysto marka dhaqaale ahaan maadaama wasiirkii tahay maaliyadda adiga ahaan maxaad qasho ugu tala gashay Bohol iyo xudun iyo dee inta gacanteedii ku jirta su-aashayda waa intaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وزير intaan fadhiyay waan ku dhageysanayay hadalladaada waxaan ka faa'iideystay aan jeclaystay inaan su-aal kaa warsado I hope dadka joogana waxaan rajaynayaa inay dhib iyo arkaan waxaad tiri £1 hala soo raacsiiyo lacagta xawilaada $1 hala soo raacsiiyo si ay u gaarto miyaysan possible ahayn sidaan ognaa xawaalada £3 ayay boqolkii dadka qaabilo oo wareejiyo ka qaataan u saaran oo fees ah miyaysan $5 waa £3 u bedel marka 3 milyan lacag haddii dad ah ay diraan lacagta qiimaheedu waxay noqonaysaa £30,000 lacagtaas miyaysan ku habbooneen dowladda inay suubsato system oo transaction ah oo xawilaad ah ay iyagina ka helaan taxation ay ku maamulaan as a financial qayb ka qaadato ay ku maamulaan siday u instead lacagta hadda waxay ku hartaa dibadda tii adkeed tu jaban baa dalka gasho marka tii dibadda qiimaha le dalkana ma gaarto fikrad ahaan bay iga tahay mid systemkaas hadda wuu sahlan yahay waxaa jirta electronic transaction ma u baahna complicate inay noqoto lacagta xawilada midda labaad su-aashay waxa waaye dalkastaan ognahay cusbada dibadda laga gadaa gudaha la geeyaa maanta dalka cusbo lagama soo saaro haddii laga soo saaro shibciga ma gadanayaan tii dibadday gadanayaan marka waxaa tiri marka fees baa laga qaataa marka business markii canshuurta alaabta timaado package ahaana loo qaataa marka
contentiga wuu kala duwan yahay alaabta ku jirta kala qiimay leedahay oo miyaysa wanaagsaneyn marka system kale in la bedelo taas hadday jiri jirto hore u jiri jirtay in systemka wasiir maadaama aad noqoto maaliyad muddadan dambe inaad system cusub usoo dejisid aad iyo aad ayay u mahadsantahay walaasheen su-aasha ugu dambaysa oo gabadha kale ay soo qortay oo aan raacinayo waxaa weeye waa gabar dhawaan waddankii ka timid aadna waxay u sheegtay inay ku soo aragtay wax badan oo waddanka lagu farxo iyo isbeddel weyn oo ka jira su-aasha ay halkaan soo raacaysa waxaa weeye dhibaatada ugu badan ee waddanka ka jirta waxaa weeye qaadka maxaa idin diyaarsan aad arrintaas inaad wax uga qabataan mudane wasiir aada jeceshiin